जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 24 डिसेंबर 2020 गुरुवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय रे एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 24 डिसेंबर 2020 गुरुवार मार्गशीर शुक्ल पक्ष दशमी रात्र 11:18 गते एकादशी। आज अश्विनी नक्षत्र ओहरात्र। आज मेष चंद्र ओहरात्र। आजिर शुभ बेला प्रातः 6:29 रु 7:55 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6:28। आजिर सूर्यास्त संध्या 5:18। आजिर पर्वोत्सव सुदशा व्रत शुद्ध एवं माणबसा गुरुवार शेष पाली। आज नवजात शिशुर मेष राशि। आज दिनर शुभ पाई जप ओं बृहस्पतये नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरी थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहे कि ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपनक राशि स्थान रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक व्यक्तित्व और आकर्षण रे वृद्धि करिब एवं आपनक स्वभाव रे सौम्यतार संचार हेब। आपनक क्रोध रे मध्य हानि घटिब किंतु कन्फ्यूजन र स्थिति लागी रहिब। निर्णय नेबार क्षमता सामान्य दुर्बल हेब। सेथि पई जे कोनोसी निर्णय परिवार सदस्यंक परामर्श रे नेबा आपनक पई हितकर हेब। चाकरी क्षेत्र रे अधिकारी और सहकर्मी समर्थन प्राप्ति हेब जहा फल रे आपण निज कार्य को संपूर्ण करिबारे सक्षम हेबे। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब एवं जीवन साथी सहित संबंध रे प्रगाढ़ता आसीब। प्रेम जीवन पाई मध्य स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे मिश्रित परिणाम प्राप्त करिवे। स्वास्थ्य अवस्था रे विषाणु जनित रोगरु आपनकु सावधान रहिबा उचित। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपनक राशि रो द्वादश भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक कार्य क्षेत्र रे किछि अवरोध उत्पन्न करिब एवं मन रे भ्रमर स्थिति उत्पन्न हेब जहा फल रे आपण कोनोसी भूल निर्णय नै हैरान होई पारंती। सेथि पई आपनकु विशेष सावधान रहिबा उचित किंतु पारिवारिक सदस्यंक सहयोग प्राप्ति हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आपनक अनावश्यक खर्च रे वृद्धि घटिब जहा फल रे आर्थिक स्थिति सामान्य दुर्बल हेबाकु लागिब। जीवन साथींक सहित उत्तम सामंजस्य रहिब किंतु प्रेम जीवन रे अधिक उपेक्षा संपर्क रे फाट सृष्टि करि पारे। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपनक रुचि बढ़िब। स्वास्थ्य अवस्था रे सामान्य शारीरिक दुर्बलता अनुभव करिवे। आज आपण ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आपनक लाभ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आज आपनकु उत्तम लाभर स्थिति प्रदान करिब। कार्य क्षेत्र रे विशेष सफलता अर्जन करिवे एवं निर्णय नेबा क्षमता रे मध्य वृद्धि घटिब जहा आपनकु सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। बड़ भाईंक विशेष सहयोग आपनक कार्य क्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेब। सामाजिक कार्य रे आपनक योगदान आपनक मान सम्मान को वृद्धि करिब। परिवार सदस्यंक सहित गृह रे कोनोसी मांगलिक कार्यक्रम रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। जीवन साथींक परामर्श आपनक पई सहायक सिद्ध हेब। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे उत्तम लाभ प्राप्त करिवे एवं नुआ नुआ योजनार क्रियान्वित करी व्यवसायर विस्तार करिबारे आपण सक्षम हेबे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण
ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯୁବାବର୍ଗ ବା ବେରୋଜଗାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନାର କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଅବସର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଜୀବନସାଥୀ ବା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ସ୍ରୋତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅତଃ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ, ଲାଭଦାୟକ ଓ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ହଜିଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଷାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କାରଣରୁ ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଆଦିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅତଃ ଦିନଟି ସାବଧାନତା ସହିତ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଭୂମି ଓ ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ବିଚାରି କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଖରାପ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଓ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ତଥା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ପୈତୃକ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାହନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବର୍ଚସ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ସମାଜ ଓ ପରିବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୃହର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୃହରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ବା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଗୃହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମାଧାନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତିର କିଛି ଉତ୍ତମ ଅବସର ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହିପରି ନିତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।